happy to have you with us here. I've read about you quite a few articles in the Hindu and Pasmi Vegadan, and in fact, it was my dream to visit you sometime in Telangana to see your farm and learn from you. So thanks to Classic Polo, Sivaramana and Kumareshana and the Varathapur Tirupur team that we are able to interact with you today. So I'll be moderating, basically not moderating, I may be translating something from, if you're going to speak in English a little bit, I will be translating to Tamil. I think that's what I'll be doing. So I'm also basically a farmer, a zero budget farmer. I use my Kangian cattle, cow dung and the cow urine as an alternative fertilizers since 2005. The past 15 years I've been into zero budget farming, and I'm very happy with the outcome, less cost. So agriculture is viable because of lesser cost. No need to spend money for fertilizers and chemical fertilizers, etc. As you're aware, Pasmi Vegadan is doing a great job in Tamil Nadu in taking zero budget organic farming to the masses. And Varathapur Tirupur now is working with the farmers of Tirupur district to teach them organic farming to make it more sustainable for the help of livelihoods. So welcome you to the meeting, sir. You can now go ahead. Thank you. So, my name is Nagaratna Naidu. I am a farmer of Telangana state. So my land is situated at near Ramoji Film City. From city, it is 30 kilometers from city. So when I purchased in the year of 1989, that time that entire land was barren land, full of stones and thorns. It is not suitable for agriculture purpose also. So that land I converted into agriculture system. In that land, I removed more than 280 trucks from our side to other place. Very big stones. I put it in the soil underground and fill the soil, and I am doing the agriculture. Okay. So in my farm, agriculture pattern, horticulture, floriculture, veterinary, and aromatic plants. So my farm is a sustainable agriculture farm. Past 30 years, from 1989 to till today, I am not using any chemical fertilizers and pesticides also. Even organic fertilizers and organic pesticides also. So through nature, I am growing. It's 100% zero budget. So people are telling organic is not viable. It is 100% viable. We can feed entire national population, 131 crores population. We can good food, good environment, sharp blind. Now Corona has came. So இப்போ வந்து farmers-ஓட எப்படி இருக்கிறாங்க, இதுக்கு முன்ன farmers சொன்னா that is the least subject ன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து this is the number one subject. So without food, no one cannot live. Nowadays, humanity அதிகமாக வேண்டுமானா கூட food தான் supply. There was no medicine for Corona also. That's why nowadays organic farming is the best solution for Corona and our entire population. So my aim is we have to give good food, chemical-free food and chemical-free water for entire 131 crores of population. Not for organic food means எல்லாருக்கும் பணக்காரருக்கு மட்டும்தான் ஆர்கானிக் ஃபுட்னு நினைக்க கூடாது. எல்லாருக்குமே ஸோ ஆர்கானிக் ஃபுட் சப்ளை பண்றத மாதிரி இருக்கணும். அதுக்காக தான் நான் பாஸ்ட் 30 years அக்ரிகல்ச்சர் வேலை பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் சயின்டிஸ்ட் ஆர் டெல்லிங் ஸோ ஆர்கானிக் food is not fulfilled for the entire population. There are food security problem. I don't சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. என்னோட aim வந்து I am challenging to any university. They are growing with chemical fertilizers. I am growing with nature. அவங்களோட அதிகமாக நான் க்ரோ பண்ணா அவங்க என்ன சேலஞ்சிங்காக கூட நான் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். ஸோ அவங்களோட கம்மியாக க்ரோ பண்ணா ஈல்டிங் கம்மியாக வந்தால் வந்து என்னோட லேண்ட் வந்து
எனி யூனிவர்சிட்டி ஐ கேன் ரிட்டனா எழுதி கொடுக்கறதுக்காக ரெடியாக கூட இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சேலஞ்சோட தான் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆர்கானிக்ல வந்து நிறைய பேர் நிறைய மெத்தட்ஸ், ஜீரோ பட்ஜெட், வேதிக் அக்ரிகல்ச்சர், ஸோ அரண்ய அக்ரிகல்ச்சர், புக்கோக்கா சேப் பாலிசி எல்லாமே யார் யாருக்கு சொல்லணுமோ அது மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. நான் வந்து என்னோட எய்ம் இஸ் எல்லாருக்கும் ஃபுட் செக்யூரிட்டி வித்தவுட் கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஃபுட் கொடுக்கணும். தட்ஸ் ஆல். அதுக்கு அது வந்து ஆர்கானிக் மெத்தட்னு சொல்லலாம், நேச்சுரல் சொல்லலாம், ஜீரோ பட்ஜெட் ஏதாவது சொல்லலாம். பட் ஃபார்மருக்கு வந்து அதிகமா செலவாகாம கம்மி செலவோட அதிக உற்பத்தியை எப்படி பண்ணணும்ன்றத என்னோட எய்ம். ஸோ அதுக்காக வந்து 1989 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். தட் இஸ் நாட் அக்ரிகல்ச்சர், the land is not suitable for agriculture purpose also. Even now also you can see யார் வந்தாலும் கூட நிறைய பேர் நம்ம தமிழ்நாடுல இப்போ வந்து பார்த்தாங்க எங்க சரௌண்டிங் ஏரியா லேண்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லேண்டு வந்து எப்படி ஃபர்ஸ்ட் we need ஹை இன்கம் ஜெனரேஷன் எப்படி வரணும்னா ஹை ஈல்டிங் கூட வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 இஸ் த சீட் குவாலிட்டி, water and farmer practices of cultivation is the most important. அந்த மூணு வந்து சரியா எடுத்தா ஈல்டிங் மட்டும் கம்மியா வராது. அப்பா அம்மா ஸ்ட்ரெங்க் இருந்தால் அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை கூட நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ வீக்கா இருக்கும்போது வீக்காக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரிவே நம்ம சாயில் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் பண்ணோம். நான் நம்புறது வந்து there are two visible gods are sun, Bhumata, Gomata and sunlight. அந்த மூணோட பிரக்ரியை தான் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். Without sunlight, any plant cannot grow. Through photosynthesis only plant can grow. அதுக்காக ஈச் பிளான்ட்டுக்கு எப்படி ஃபோட்டோசிந்தசிஸும் அப்ளை பண்றது மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன். ஸோ ரூட்ஸ் எப்படி சாயில்ல இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து எப்படி அப்சர்வ் பண்ணணும், அதுக்காக ரூட்ஸ் நம்ம எப்படி அது டெவலப் ஆகிறது வந்து ப்ரொசீஜர் பார்க்கணும். அதுக்கு என்ன தேவை? ஸோ தட் டைப் ஆஃப் கல்டிவேஷன் we need. ஏதோ ஆர்கானிக் நான் பண்ணா ஜீவாமிருத்தம் போட்டுட்டா கனஜீவாமிருத்தம் போட்டுட்டா வரலன்ற இல்லை. நம்ம எவ்வளோ ஸோ இப்போ விருட்சம் ரச்சிதா ஒரு சாமத்தை இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம அது மேல எவ்வளோ கேர் எடுத்தா அது வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஈல்டிங் வரும். இப்போ கூட லாஸ்ட் இயர் 46 countries eminent scientists also visited our farm. So that time they observed lot of things in our farm. It is a small farm, 10 acres, 11 acres of land only, 17 acres land. In that 11 acres, 100% cultivation is there. So nature எப்படி அதுக்கு அப்ளை பண்ணணும். நம்ம ஜீவாமிருத்தம் போட்டா கனஜீவாமிருத்தம் போட்டா ஈல்டிங் வரலன்றதோட நம்ம எந்த சிஸ்டம் அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது வந்து டீகம்போஸ் பண்றதுக்காக நம்ம ஆர்கானிக் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அந்த சாயில்ல வந்து நிறைய சூக்ஷ்ம ஜீவன் சொல்லணும். ஸோ ரைசோம்ஸ் எப்படி டெவலப் ஆகுது, கார்பன் பர்சன்ட் எப்படி டெவலப் ஆகுது அது பார்த்தா போதும். 10 days back we harvested groundnut also. ICRISAT, International Crop Research Station. So 50 countries in Hyderabad, ICRISAT is there. They given 10 varieties of groundnut seed. They are growing with chemical fertilizers. They are using chemical fertilizers and with chemical fertilizers so that they are growing. Here they given 10 varieties. அது வந்து எங்க நிலத்துல போட்டோம். எப்படி வந்ததுன்னா அமேசிங். ஸோ 50 கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் 25 மெம்பர் சயின்டிஸ்ட் வந்து எங்க ஃபார்ம் பார்த்தாங்க. ICRISATல வந்துட்டு ஒரு கிரவுண்ட்நட்டுக்கு வந்து எவ்வளோன்னா 60 to 70 வந்துட்டு அவங்க அங்க ICRISATல வர ஈல்டிங்கோட ஆர்கானிக் மெத்தட்ல மோர் தென் 10 times அதிகமாக வந்தது. நாட் even less, I'm telling you.
ஸோ பதைக்க 27 quintals. அது ஒரு எதுவுமே நான் ஜீவாமிர்தம் போடல, கனஜீவாமிர்தம் போடல, எதுவுமே போடல. ஸோ கெமிக்கல் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் கூட எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம ஒரு செடி கூட ஒரு டிசீஸ் எல்லாமே கூட க்ரோ பண்ணும். எதுக்காகனா அந்த நிலத்துல இருக்கும்போது ஸோ அதிகமா பூச்சி வருது எங்களுக்கு அது வருதுன்னா வரும். எதுக்காக வரணும்னா பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் இஸ் நாட் இன் யுவர் ஃபார்ம். அவங்களுக்கு வந்து சொல்றது நம்ம கெடுதலுக்கான கிடைக்கிற there are 2 type of insects. One type is vegetarian and another type is non-vegetarian. If you grow nature, so that vegetarian insects are harmful to the farmer, non-vegetarian insects are favorable to the farmer. அது நம்ம கண்டிப்பா நம்ம ஃபார்ம்ல இருந்தா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி பயாலஜி கண்ட்ரோல் ஆகும். இப்போ நம்ம நீங்க வந்து யாராவது வந்து பார்த்தா கூட ஹனி நேச்சர் ஹனி எத்தனை இருக்கோ அது அதிகமா இருக்கும். ஸோ பாலினேஷன் பர்பஸ் நிறைய கீட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது டீகம்போசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அவங்க வேலை அவங்க பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம ஸோ ஒரு ஃபார்மர் வந்து கடவுள் கோயில்ல இருப்பாரு. நம்ம வந்து பூஜாரி வந்து என்ன பண்றாருன்னா அந்த கோயில் கிளீன் பண்ணணும். ஸோ அபிஷேகம் அது பண்ணிட்டு தீர்த்த பிரசாரம் கொடுக்கணும். அதோட நிலைமை தான் நம்மளுக்கு. ஸோ நேச்சர் டெஸ்ட்ராய் பண்ணாம அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணா ஃபார்மர் 100% ப்ராஃபிட்டபுளா இருக்கும். ஸோ எங்க நிலத்துல வந்து SRI பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். சிஸ்டம் ஆஃப் ரைஸ் இன்டென்சிஃபிகேஷன் மெத்தட். ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இன் இந்தியா using of less water, less seed, high yield. How it is under the pressure. ஒரு 2 kg நெல்லுல வந்து 1 ஏக்கர் எப்படி நட்டணும்? So it is a 100% scientific method only. So 9 days seedling we are planting. So ஒரு நெல்லு 125 days cropping pattern, 120, 130 and 145 days. So short duration, medium duration, long duration like that. If you take average, so what it is? நம்ம என்ன செய்யறோம்னா நெல் நட்டுறவங்க வந்து 35 to 40 days கூட நாத்தங்காலவே அப்படியே விட்டுடுவாங்க. So their life 50% of their life is over. எங்க நாங்க பண்ற மெத்தட்ல வந்து 90 day பிளான்டேஷன் பண்ணுவோம். தட் இஸ் மெச்சூர்ட் பிளான்ட். நம்ம பசங்களுக்கு 28 years is a male and 25 years female ஏஜ் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும். அது நடும்போது வந்து நம்பர் ஆஃப் டில்லர்ஸ் வில் கம். அது அந்த டில்லர்ஸ் எதுக்கு வருதுன்னா ஈச் பிளான்ட் டு பிளான்ட் 25 centimeters, ரோ டு ரோ 25 centimeters. எதுக்கு அது அந்த கேப்பு டிசைட் பண்ணோம்னா each plant can receive sunlight equal ratio. Through photosynthesis it can prepare the food and it will apply. அதுக்கு வந்து tillers கூட அதிகமாக வரும். So within 40 days if you plant one plant you can see more than 70-80 tillers. So each tiller will give, when plant will be healthy, panicles will be more. Panicles will be more, so yielding will be more. The root will be expanding. We are giving less water, so dry and wet system only. The root can search for water. While searching for water, it will absorb all micronutrient food also. Then plant will be healthy. When roots are healthy, plant will be more healthy, and panicles will be more, and grains will be more. And the system of so floriculture also, I am doing with nature only. I am the first farmer in our both Telangana and the Andhra state greenhouse holder. அது 2 வருஷம் அது 20 years back பண்ணிட்டு அப்புறம் நேச்சர்லவே க்ரோ பண்றோம். I am not using any fertilizers and pesticides for even floriculture also. 100% organic method we are growing. So நம்ம ஒரு பிளான்ட் வந்து நம்மளா அது ஈல்டிங்கோட அப்படியே இருக்கும். ஏதாவது ஒரு பிளான்ட் வந்து நம்ம அன்போட பார்க்கணும்ன்றது தான் என்னுடைய. அந்த மாதிரி பார்த்தா
ஸோ இட் வில் கிவ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு என்ன தேவையோ நம்ம கொடுத்தா போதும், அவ்வளவுதான். ஸோ I am asking the each university scientist also, you do not to tell that this is in the medicine use for other medicine use for. Plant seeds also having one language. And the language also farmer cut to kurta polu. Farmer can see everything. So நம்ம பிளான்ட் எப்படி அனுபவ காட்டணும்னா அந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம எவ்வளோ அனுபவ காட்டினா அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் கூட அது கொடுத்துனே இருக்கும். My aim is farmer should not suicide at any circumstances and sustainable agriculture. Farmer should not buy anything from outside. Everything should grow in his own farm. Nothing to come in my farm. Everything goes out in our farm. அதே என்னோட எய்ம். அதனால வந்து எதுவுமே வெளியிலேருந்து வாங்காம இதில் வந்து டெய்லி என்கிட்ட வந்து லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் மெயின். ஐ எம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ். லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாருமே க்ரோ பண்ண முடியாது, டிசீசஸ் அதிகமாக வருதுனால தான். ஸோ லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் க்ரோ பண்ணலாம். பப்பாய் இருக்கும், பனானா இருக்கும். ஸோ ஆல் வெரைட்டி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் paddy, groundnut also I am growing. This is my farming system. Organic method of grow பண்ணா போதும். So automatically soil strength, carbon percentage is going on increasing. அப்புறம் ஒரு 10 years நீங்க பண்ணா ஒண்ணுமே பண்ணாம கூட அதுல ஈல்டிங் அதிகமாக எடுக்க முடியும். சார் நீங்க எவ்வளவு கம்போஸ்ட் போடுறீங்க, எவ்வளவு ஜீவாமிர்தம் போடுறீங்க, எவ்வளவு பயோமாஸ் போடுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு அங்க சாயில் ஸ்ட்ரென்த் பற்றி பார்த்து நம்ம யூஸ் பண்ண தேவை இருக்கும். நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஃபார்முலா இருக்காது அவங்க நிலத்தை பற்றி. ஸோ நாங்கள் 30 years எந்த 30 years பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த சாயில் ஸ்ட்ரென்த் கூட நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த மாதிரி. ஸோ நீங்களும் பண்ணும்போது ஆர்கானிக் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஆர்கானிக் யாருக்காக பண்ண தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்காக நீங்க ஒரு 50% ஆஃப் த லேண்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு அதுல வந்து நீங்க ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் போட்டுட்டு ஸோ கல்டிவேஷன் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண தேவையில்லை, பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹவு டு கெட் ஃபார்மர் இன்கம். என்னோட மெத்தட் என்னன்னா, நவ் ஐ எம் கெட்டிங் கிரவுண்ட் இந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணா. ஸோ ஐ எம் ஏ ஸ்மால் ஃபார்மர், ஐ எம் நாட் ஏ பிக் ஃபார்மர் ஆல்சோ. எங்க வந்து இப்போ கிரவுண்ட் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணா பர் கேஜி 200 rupees வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஐ எம் கெட்டிங் மேங்கோஸ் கூட 100 rupees per kg. வீட்டிலே ஐ எம் நாட் கோயிங் டு எனி மார்க்கெட், ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் டு எனிபடி டு டேக் மை ப்ராடக்ட். யாருக்குமே நான் என் க்ரோ பண்ற ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க எடுத்துன்னு போங்க ரிக்வஸ்ட் பண்றது కానీ யாருக்கும் கேட்டது இருக்காது. அவங்க வந்து மில்க் கூட அவங்க வெளியில வச்சுட்டு அவங்க அழுதுட்டு ஊத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் கூட அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்க ஃப்ரண்ட் ரூம்ல இருந்தா வே பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் தே ஆர் கிவிங் பில். இஃப் ஃபார்மர் திங்ஸ் டெய்லி இன்கம், வீக்லி இன்கம், மந்த்லி இன்கம், 6 months income and annual income. So our government employee kondo who is the richest person in the world means I am the richest person in the world, I can say. So I don't have any medical problem, I don't have any health problem, I don't have any hospital problem, and I don't have any mental problem also. Then why should I worry? Yang amma oda vayasu vandu so 95 96 30 kilometers பண்ணிட்டு 32 plus 30 plus 30 60 kilometers ஃபார்ம்ல இருந்து வீட்டுக்கு எல்லாமே காய்கறி, ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள், மில்க் எல்லாமே கூட பஸ்லவே கொண்டு வந்துட்டு இறங்கிட்டு ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறேன். ஈவன் டில் டுடே ஈவன் 96 years old woman is having that much of strength. எதுக்காகன்னா யாருமே மெடிக்கல் அலவன்ஸே கம்மி, எங்க வீட்டுல யாரும் மெடிசன்ஸ் வாங்கிட்டு கூட கிடையாது. தென் எதுக்காக எவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கும். ஸோ now I am telling to educating most of the children nowadays. Where you are getting rice means we are getting rice in the supermarket. பசங்க இருக்காங்க. Where you are getting milk means we are getting milk in the dairy. அந்த மாதிரி தான் தெரியும். அவன் வந்து கூப்பிட்டு வந்துட்டு என் ஃபார்ம்ல எஜுகேட் பண்ணுவான். ஸோ இஃப் யூ டேக் குட் ஃபுட், குட் ஹெல்த், குட் என்விரான்மெண்ட், சாப்பிட்ற என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நான் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீட் செலெக்ஷன் ஆஃப் த சீட்,
கல்டிவேஷன். இங்க சீட் போட்டுட்டு எங்க பக்கத்துல அந்த கிராமத்துலவோ இல்லைன்னா பக்கத்துல தாலுக்கா லெவல்ல போயிட்டு நம்ம பாலிடிக்ஸ் பேசியிருந்தா வீட்டுக்கு வராது. நீங்க டெய்லி ஒரு வாட்டி ஃபார்ம் போயிட்டு தான் வரணும். பார்த்துட்டு இருந்தா you can get good results. So practices very important. 50% or 25% is the seed selection, 25% is the field preparation, and 25% is the management skills. Farmer எப்படி பார்க்கறாங்கன்னு சொல்லி அது என்ன தேவையோ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தா you can get very good results. So marketing status, ஆர்கானிக் ஃபுட் நான் க்ரோ பண்ண சார் யாருமே எடுக்கல, நான் என்ன பண்றது எங்க விற்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லா கலெக்டருக்கும் in Tamil Nadu, in our state also, I am requesting collectors, sir, every district level, organic food kaga vandu ஒரு இடம் கொடுக்கணும். Weekly 3 days they can sell their product. So marketing status in the village level, taluk level, and district level, state level, or national level, or exporting international level. So 6 type of marketing system. அது வந்து கார்பரேட்டர் லெவலில் க்ரோ பண்ணா இல்லை நல்லபடி க்ரோ பண்ணா எக்ஸ்போர்ட்டோட பண்ணுறதுக்காக, இல்லைன்னா கொஞ்சமாக க்ரோ பண்ணவங்க வந்து அந்த வில்லேஜ்லவே விற்கலாம் அந்த செகண்ட். ஸோ தாலுக்கா லெவல்ல இருந்து ஒரு 4-5 ஃபார்மர்ஸ் சேர்ந்துட்டு அந்த ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட், ஸோ ஒருத்தர் கத்திரிக்காய், ஒருத்தர் மிளகாய், ஒருத்தர் வந்து வெண்டைக்காய், அந்த மாதிரி 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல ஒன் டே ஒருத்தர் போனா போதும், அந்த வித்துட்டு வந்தா டெய்லி இன்கமோட கிடைக்கும். சார் நான் வந்து ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்கிறேன், ஸோ என்னோட ப்ராடக்ட் சேல் பண்ண முடியலான்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து எஜுகேட் பண்ணும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி வில்லேஜ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவங்கள ரிக்வெஸ்ட் பண்ணா அந்த ஆப்ல போட்டுட்டா இவர்கிட்ட இது இருக்கும், இது தூர்தால் இருக்கும், ஸோ கிரவுண்ட் இருக்கும், அது அவர் ஆப்ல போட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து வாங்கிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி மார்க்கெட் சிஸ்டம் வந்து பண்ணும். Nowadays, this year, Narendra Modi has introduced small scale industries also. So farmer benefits. So farmer level வந்து நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் இன்கம் கம்மி வருதுன்னு சொன்னா, இன்கம் கம்மி வரல, பட் பாலிசிஸ் ஆர் wrong, I can say. Other countries, they are given 95% of subsidies for the farmers and 5% is the farmer contribution. In our India, 95% of the so expenditure is the farmer and 5% is the subsidy. So அது வந்து செருப்பு கீஞ்சி போற வரைக்கும் பேங்க் சுத்தினே இருக்கும்போது அந்த பணம் வரதுக்குள்ள இவர் வயசாகும். ஈக்குவல் அது வந்து நல்ல டயத்துல சீடு போட மாட்டான், அந்த போட்ட வந்து களை எடுக்கிறது சரியான டைம்ல களை எடுக்க மாட்டான், அதனால ரொம்ப லாஸா கூட ஆகுறாங்க. அதுக்காக வந்து இப்போ நவேடேஸ் கவர்மெண்ட் ஈச் ஒரு மண்டல ஒரு தட் மீன்ஸ் தாலுக்கா லெவல்ல அக்ரி ఇండస్ట్రీస్ நிறைய வருது இப்போ ஸ்மால் ஸ்கேல் ఇండస్ట్రీస్లో. ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் எப்படி பை, ஸோ வேல்யூ அடிஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு விவசாயி வந்து நெல் அப்படியே விட்டுடுறாங்க ஆர்கானிக் பண்ண, அவன் கேஜி எவ்வளோ பார்க்குறாங்க, 20 rupees per kg. The rice is selling for 65 rupees or 70 rupees per kg. அதுக்காக நாங்கள் என்னன்னா, ஸோ ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறதோ அந்த நெல் வந்து நீங்கள் அரிசியாக ஆக்கிட்டு நிறைய பேருக்கு வைக்கலாம். ஸோ தேர் இப்போ பாருங்க எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆளுங்களால இப்போ அக்ரிகல்ச்சரில் வந்துட்டுங்க, அவங்களோட சப்போர்ட் எடுத்துட்டு ஸோ நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது, இந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நவேடேஸ் இட் இஸ் நாட் எ ஜோக், இட் இஸ் ஈஸியா பண்ண முடியும். இதுக்கு மேல நாங்க பண்ணும்போது வந்து ஆர்கானிக்கா யாருக்குமே தெரியல, ஆனா நாங்க எல்லாருமே எஜுகேட் பண்ணி நவேடேஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் இஸ் இன்வால்வ் வித் ஆர்கானிக் கல்டிவேஷன் பர்பஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியுதுனால, சப்போஸ் எல்லாமே ஈரோடு இருக்கும், கோயம்புத்தூர் இருக்கும், திருச்சி இருக்கும், பெரிய பெரிய. ஸோ ஒரு ஃபார்மர் வந்து இப்போ நம்ம ஃபேமிலி டாக்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க, அவருக்கு வந்து ஒரு 50 ஃபேமிலிஸோ 100 ஃபேமிலிஸோ டெய்லி அவர் கான்டாக்ட்ல இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நவேடேஸ் ஒரு ஃபார்மர் ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற 50 ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து ஒரு டாக்டர்
ஃபார்மர் டாக்டர் கண்டிப்பா வேணும் நவேடேஸ். எதுக்காகனா இப்போ வந்து சாப்பாடே ஔஷதம். ஸோ தெலுங்குல என்ன சொல்றாங்கன்னா அன்னமே ஔஷதம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சாப்பாடே ஔஷதம். எதுக்குன்னா அந்த சாப்பாடு எப்படி சாப்பிட்டா அவளோட டிசீஸ் எல்லாம் கியூர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு ஃபார்மர் டாக்டர் வேண்டிய கண்டிப்பா வேணும் இந்த நேரத்துல. அதனால வந்து எல்லா அபார்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்து நீங்க கான்டாக்ட் பண்ண ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மரோட அதிகமா உங்களோட ப்ரொடியூசர்ஸ் லாஸ் ஆகாம சேல் பண்ணலாம். கம்யூனிட்டி பேஸ் இப்போ தலைவர் இருக்கிறாரோ அவருக்கு வந்து சொன்னா நீங்க க்ரோ பண்றதால கூட அவர் சேல் பண்ண முடியும். ஒரு அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுனால எந்த ஸ்டேட்ல சேல் பண்ணலாம், அடுத்த ஸ்டேட்ல சேல் பண்ணலாம், எல்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் கூட பண்றதுக்காக. ஸோ நிறைய ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ நீங்க எதுவுமே கவலைப்பட தேவையில்லை. அது மாதிரி நீங்க அக்ரிகல்ச்சர்ல if you got any doubt you can ask me now. ஹலோ சார் வணக்கம். சொல்லுங்க சார் நான் சொல்லுங்க சார் நான் சிவகாசியில இருந்து குமரேசன். சார் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆர்கானிக் பண்றதுல இனிஷியலா வந்து லேண்ட ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு நாள் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்றது தெரியல. இப்ப நம்ம ரீசெண்டா வாங்கியிருக்கோம். டு ஸ்டார்ட் வித் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சார்? ஸ்டார்ட்னா நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. இதுக்கு முன்ன யூஸ் பண்ணாங்களா கெமிக்கல் பண்றது அது போடாம இருந்தா போதும். உங்ககிட்ட என்ன கிடைக்குமோ பயமா கவுடங் பப்ளடங் ஏதாவது தானே எவ்வளவு கிடைச்சா அது போடலாம். கிரேஸ் அப்ளை பண்ணலாம். அது போட்டு பண்ணிட்டு நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணா ஏதாவது இதுக்கு முன்ன எது பண்ணாங்கோ அது விட்டுட்டா போதும். தட் இஸ் த ஆர்கானிக் பண்ண. நெல்லு பண்ணிருக்காங்க சார். இதுக்கு முன்ன அவங்க கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் கெமிக்கல் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிருப்பாங்க சார். அவங்க கெமிக்கல்ல பண்ணிருக்கிறது சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. அதே அது வந்து யார் கெமிக்கல். ஸோ nowadays each and every scientist is thinking about chemical fertilizer. அது எதுக்காகனா கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் பொலிட்டீஷியன்ஸ் அவங்களோட தான் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ கெமிக்கல்ல வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் போது ஒரு 20 years பேக் ஒரு DAP பேக் அண்ட் ஒரு 1 bag of urea if you use you can get 40 bags of paddy. அப்போ 2 bags urea யூஸ் பண்றாங்க, 2 bags DAP யூஸ் பண்றாங்க. they are getting only 40 bags. and இப்போ வந்து அதிகமா 3 bags போட்டாலும் 4 bags போட்டாலும் அவ்வளவுதானே வருது. அதுக்குமா வரல. எதுக்காகனா insoluble fertilizers is inside the soil. அந்த insoluble fertilizer வந்து இந்த கெமிக்கல் போட்டா அந்த soluble plant அன்பிச்சு இப்போ வந்து அந்த இதே இல்ல. ஃபர்டிலைசர்ஸ் நிலத்துல இல்ல, எல்லாமே இது போட்டதா அது வரும். நீங்க எத்தனை 10 பேக் போட்டாலும் தான் அது 45 பேக் மேல 40-45 பேக் மேல வராது. அதனால கிடைக்கிறதுக்காக தான் அது. ஸோ இப்போ இது வந்து நீங்க எவ்வளவு பேங்க் பேலன்ஸ் ஒரு 1 lakh டெபாசிட் ஒரு 5 yearsல டபுள் ட்ரிபிள் ஆகுமா? அது மாதிரிவே இந்த சாயில வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல வந்து ஆஃப்டர் 5 years 10 years சப்போஸ் நீங்க வித்தா கூட இன்னொரு 5 lakhs அதிகமா கொடுத்துட்டு வாங்க. சரி சார். அதான் ட்ரீஸா வச்சு விடலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கு சார். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி வைக்கலாமா? ட்ரீஸ் கூட வைக்கலாம். ட்ரீஸ் ஆல்சோ இப்போ நீங்க விவசாயம் பண்ற மாதிரி இருந்தா if you got convenience to do agriculture you can do agriculture. So plantation இப்போ நான் சப்போஸ் எல்லாருமே அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியாத இப்போ you are having 50 acres of land you can cultivate 20 acres. The rest of the land barren land இருக்கும்போது அதெல்லாமே நீங்க ட்ரீஸ் க்ரோ பண்ணலாம். ஓகே சார். எல்லாமே ட்ரீஸ் க்ரோ பண்ண ஃபுட் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் ஆயிடும்ல. கண்டிப்பா சார். அதனால வந்து you are having 50 acres of land and 20 acres agriculture பண்ணிட்டு so rest of the land வந்து நீங்க ட்ரீ பிளான்ட் பண்ணுங்க. that's good. அதுல கூட இன்கம் இருக்கும். ஸோ அதனால சமைக்க யாருக்காவது பர்த்டே பார்ட்டியில் யார் வந்தாலும் ஒரு பிளான்ட் கிஃப்ட் கொடுங்க. ஓகே சார். டோன்ட் கிவ் எனி கிஃப்ட். அது எதுவுமே கொடுக்காம ஒரு பிளான்ட் மட்டும் கிஃப்டா கொடுத்தா போதும். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஹலோ சார், என் பேர் ரமேஷ். சார் உங்க ப்ராடக்ட்ல எப்படி சார் மார்க்கெட்டிங் பண்றீங்க? நீங்க ஓன் யூஸ் வச்சுக்கிறீங்களா இல்ல அது போக மிச்சம் இருக்கிறத வெளியே எப்படி விற்கிறீங்க? வெளியே இப்போ இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னேன்ல,
எதுவுமே நான் வெளியில போயிட்டு விற்கிறது கிடையாது. எங்க வீட்டாண்ட வந்து கொண்டு போயிடுவாங்க. சாயங்காலம் வந்தா எல்லாமே மில்க்கும் சேல் ஆயிடும், வெஜிடபிள்ஸும் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸும் அது கூட வந்து நான் கட் பண்ற வந்து அக்கார்டிங் டு ஆர்டர் ஒன்லி. உங்களுக்கு 10 bunches வேணும்னா 10 bunches, 5 bunches, அதுக்கு மேல ஒரு bunch எக்ஸ்ட்ரா பேச கூட கொடுக்க முடியாது. அவ்வளோ கண்டிப்பா கமாண்டிங்காவே நான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கமாண்டிங் தட் மீன்ஸ் ஐ ஆம் நாட் கமாண்டிங், பட் யார் வேஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால வந்து எல்லா பொருளும் வந்து வீட்டாண்டே கொண்டு போகணும். அது கூட வந்து நான் எடை கூட போட மாட்டேன். அங்க ஒரு இடம் இருக்கும், அவங்களே எடை போட்டுட்டு அவங்களே எடுத்துட்டு போயிடுங்க. பணம் கூட அன்னைக்கே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அன்னைக்கே கொடுக்குற அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா ஒரு புக் இருக்கும், அதில் ஏறிட்டு போயிடுவாங்க. மந்த்லி வந்து ஸோ நீங்க கூட ஸோ ஆர்கானிக் சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய பேர் நம்ம ஃபார்மர்ஸ்ல கூட ஒரு இது இருக்கும் கெடுதல் என்னன்னா, எல்லாரும் ஃபார்மர் மொத்தம் ஆர்கானிக் எல்லாருமே ஆர்கானிக் இன்னைக்கு வந்தவங்க கூட ஆர்கானிக் சொல்லிட்டு விற்கிறாங்க. தட் இஸ் ராங். அப்போ வந்து நீங்க இந்த வருஷம் சப்போஸ் ஆர்கானிக்ல கல்டிவேஷன் பண்ணாலும் கெமிக்கல் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு சேல் பண்ணுங்க. இட்ஸ் நாட் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட். 100% இட்ஸ் நாட் ஆர்கானிக், இட் இஸ் கெமிக்கல் ஃப்ரீ. கெமிக்கல் ஃப்ரீன்னு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் 3rd இயர்ல இருந்து 4th இயர்ல இருந்து 100% ஆர்கானிக். இப்போ என்கிட்ட அதே கிரவுண்ட் சொன்னீங்களா, 25 members இன்டர்நேஷனல் சயின்டிஸ்ட் வந்து எங்க சாயில் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்குமே இல்லைங்க வந்து. ஸோ அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. எங்க நிலத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேட் நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் எல்லாரும் கூட வந்தாங்க. ஸோ வாட் ஃபார் யுவர் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு நான் அவங்களுக்கு கேட்டேன். ஸோ எங்க நிலம் வந்து என்னோட ஆர்கானிக் ஃபார்மர் 20 years பேக்கே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருச்சு. ஸோ யூ கேன் சி யூ கேன் அப்சர்வ் வாட் ஆர் த ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேட் ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் இன் அவர் ஃபீல்ட் சொல்லிட்டு எல்லாமே டிராகன் ஃப்ளை, பட்டர்ஃப்ளை, ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் ஹனிபி எல்லாமே இருக்கும். 18 varieties of butterflies I can show such a hot climate also. அது நம்ம ஒரு எய்மோட பண்ணணும். ஸோ சும்மாவே ஆர்கானிக் சொல்லிட்டு யாரு பார்க்கல திருப்பி அது போடலாம் இது போடலாம் நினைக்காம ஆர்கானிக் கல்டிவேஷன் மார்க்கெட்டிங் ப்ராப்ளம் மட்டும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் எனி क्वेश्चन? இந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் பத்தி சொல்லுங்களேன். வாட்டரிங் இது வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் நல்லதா இல்ல எப்படி இது பண்ணிக்கலாம்? So drip irrigation, I got it 2 times international award for Netherlands project. Netherlands government is given 2 times international level award also for irrigation purpose. Using of less water, less seed, high yield. Another drip, dripல வந்து நமக்கு தண்ணி கொச்சல முதல்ல அதிகமா இருந்தாலும் கூட drip போட்டா ஸோ ரூட்டுக்கு எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ அவ்வளவுதான் கொடுக்கணும். நம்ம ஒரு மேங்கோ பிளாட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டுங்க, நீங்க கோகனட் பிளாட் இருக்கும், கோகனட் அந்த சுற்று ரவுண்டா போட்டுட்டு எவ்வளவு தண்ணி விட்டாலும் அது வேஸ்ட் தான். ஸோ ரூட்டுக்கு டச் ஆகிற மாதிரி இந்த சைடு அந்த சைடு ட்ரிப் போட்டா கூட யூ கேன் கண்ட்ரோல். ஸோ ட்ரிப்பு 100% யூஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை இருக்குன்னா தமிழ்நாடு வந்து மழை கம்மி, we don't have irrigation facilities, rivers கூட காவேரி எல்லாமே கூட காஞ்சி போயிடுச்சு. ஸோ கிரவுண்ட் லெவல் வாட்டர் கம்மியா இருக்கிறதுனால எல்லாரும் ட்ரிப் யூஸ் பண்ணா 100% நல்லது. ட்ரிப் யூஸ் பண்ணலாம், சில கிராப்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். சார் நான் ஜெய்சங்கர் ஜெயராமன் பேசுறேன். ஒரு கேள்வி. நான் இயற்கை விவசாயம் ஒரு 4 years பண்றேன். நான் ஒரு 5 acres வந்து லேண்ட், ஓன் லேண்ட்ல வந்து கிச்சிலி சம்பா, காட்டியானம், நவரா அதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ நான் வந்து இப்ப எப்படின்னா பெரிய கரவெளியில மீன்ஸ் 2000 acreல வந்து நடுவுல வந்து ஒரு 25 acres வந்து லீஸுக்கு வருது. சரிங்களா? இப்ப முன்னாடி வந்து 5 acres லேண்ட் தனியா இருக்கும்போது அது தனி லேண்ட். ஸோ மானாவாரியான லேண்ட் இருந்தது, அது வந்து ஆர்கானிக்கா மாத்தி ஆர்கானிக்கா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. செல்லிங் நானே செல் பண்றேன் எல்லாமே. இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கரவெளியில 2000 acres நடுவுல ஒரு 25 acres 40 acres லீஸுக்கு வருது. ஸோ அது மாதிரி அந்த மாதிரி லேண்ட்ல ஆர்கானிக்கா பண்ணும்போது அந்த தண்ணி வந்து கண்டாமினேட் ஆகும், மத்தவங்க தண்ணி நமக்கு வரும். ஸோ இதுல வந்து ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு? இது மாதிரி இடத்துல நம்ம எப்படி ஆர்கானிக்கா பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு? ஆமா, எஸ் சார், எஸ் சார். பிகாஸ் டேம்ல இருந்து தண்ணி வரும். ஸோ மத்த வயலுக்கு தண்ணி போயிட்டு நம்மளுக்கு வரும். ஸோ சப்போஸ் வந்து நம்ம வந்து கரவழி வந்து ஓரத்துல இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி நம்மளுக்கு வந்துடும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ அது சேஃபா இருக்கு, எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ இந்த 25 acres வந்து எப்படின்னா வந்து
ஒரு ஜமீன்தார் வந்து எனக்கு கொடுக்குறாரு டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்கு. ஏற்கனவே ஒரு 5 ஏக்கர்ஸ் கொடுத்தாரு. அதை ஆர்கானிக்கா பலதானியம் போட்டு ஆர்கானிக்கா மாத்தி ஈல்டு சூப்பரா பண்ணிட்டேன். கிச்சிலி சம்பா போட்டேன் நானு. பர் ஏக்கருக்கு வந்து 2 டன் ஈல்டு கொண்டு வந்துட்டோம். சரிங்களா, அது ப்ராப்ளம் கிடையாது, கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆனா இப்போ வந்து அவர் வந்து யூ வாண்ட் டு கிவ் 25 ஏக்கர்ஸ் டு மீ. ஓகேங்களா, அதுல வந்து எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா இது வந்து நடுவுல இருக்கு. ஒரு பழனியில வந்து பாலசுந்தர் ஏரியால வந்து நடுவுல இருக்கு இந்த லேண்டு. ஒரு 25 ஏக்கர் டு 40 ஏக்கர்ஸ் இருக்கு. எனக்கு என்னன்னா இது நடுவுல இருக்கனால சுத்திலும் மத்த தண்ணி உள்ள வரும். சோ அது என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. சோ சப்போஸ் அந்த லேண்ட் லெவல் எப்படி இருக்கோ எனக்கு தெரியாது. பட் ஒன் திங் ஐ கேன் சே, அந்த கெனால்ல இருந்து வந்த வாட்டர் வந்து அடுத்த நிலத்துல இருந்து வர தண்ணி நம்ம நிலத்துக்கு வராம காவாய் தண்ணி மட்டும் நீங்க விடுங்க. ஸோ லைட்டா ஒரு ட்ரென்ச் எடுத்துட்டா அடுத்தவங்க நிலத்துல இருந்து கெமிக்கல் யூஸ் பண்றவங்க வாட்டர் வந்து நம்ம நிலத்துக்கு வராம போயிடும். ஒரு சேனல் வந்து பவுண்டரி மாதிரி எடுத்துட்டா ஒரு இந்த வேலைக்கு நடுவுல ட்ரென்ச் மாதிரி சின்ன ஆமா ஸ்மால் ட்ரென்ச் எடுத்தா போதும். அந்த அந்த கெமிக்கல் ஃபீட் இருக்கும் ட்ரென்ச். மினிமம் எத்தனை ஃபீட் இருக்கணும் அந்த ட்ரென்ச் வந்து எவ்வளவு ஃபீட் கேப் இருக்கணும்? ட்ரென்ச் வந்து தட் டிபெண்ட் அப்பான் அவங்க உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளவு வருமோ அதை பத்தி நீங்க யூஸ் பண்ணணும். நான் வந்து ஜேசிபி போட்டா அது அவ்வளவு இல்லை. வாட்டர் அங்க எவ்வளவு வாட்டர் வருதோ அதை பத்தி நீங்க பண்ணணும் ட்ரென்ச். சரி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். சார் எனக்கு 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 அதே போலதான் ஒரு கேள்வி. அவர் வந்து வயல் வச்சிருக்காரு, தண்ணி வந்து பக்கத்து வயல்ல இருந்து பக்கத்து வயல்ல ஃப்ளோ ஆகி அவர் வயலுக்கு வருது. அது அவருக்கு ஒரு விதமான பிரச்சனை. எனக்கு வந்து அதே மாதிரி லேண்டு தான், பட் அது வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் லேண்டு. தண்ணி வந்து பக்கத்து தோட்டத்துல இருந்து வராது, வாட்டர் வந்து பக்கத்து தோட்டத்துல இருந்தோ மத்தவங்கள இருந்து வராது. ஆனா நான் ஒருத்த மட்டும் ஆர்கானிக் பண்ணையில மத்த சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து இது கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்றது, இல்லைன்னா அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்றது. அதுல இருந்து என்னோட நிலத்தை நான் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா சார்? கொஞ்சம் கஷ்டம். எதுக்காகனா அவங்க பூஜ்மா வந்து அடிக்கும் போது அந்த பூஜால வந்து நம்ம நிலத்துல அது வரும். ஸோ அது வந்து பார்டர் கிராப், நீங்க பார்டர் கிராப் கொஞ்சம் ஹைட்டா போடணும். பரவாயில்ல, உங்க நிலத்துக்கு வந்து பார்டர் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டா ஏதாவது பிளான்டேஷன் நீங்க பிளான்டேஷன் பண்ணாங்க, அந்த பிளான்டேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டா வர பிளான்ட் மட்டும் உங்க நிலத்தை பார்டர் பிளான்டேஷன் பண்ணுங்க. அவங்க யூஸ் பண்ற கெமிக்கல் பண்ணாலும் இந்த சைடு வராது. ஸோ லிட்டில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஆனா உங்களை பார்த்துட்டு அவர் கூட சேஞ்ச் ஆகிடுவார். கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்கு இன்கம் நிறைய வரும் போது பார்த்துட்டு அவர் கூட சேஞ்ச் ஆகுவார். ஸோ உங்க நிலத்துக்கு வந்து பார்டர் கிராப் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டா போடுங்க. அது நெக்ஸ்ட் ஏதாவது சார் இன்னொரு கேள்வி. நீங்க வந்து அதாவது இப்ப வந்து ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைடு கூட நீங்க யூஸ் பண்றது இல்ல, ஃபெர்டிலைசர் ஆர்கானிக் இது ஃபெர்டிலைசர் இப்ப நீங்க யூஸ் பண்றது இல்ல. உங்களோட நேச்சுரலாவே பயோடைவர்சிட்டியில இப்ப எல்லாமே உங்களுக்கு கல்டிவேட் ஆகுது. ஓகே. ஆனா இத கொண்டு வர்றதுக்கு ஆரம்பத்துல நீங்க பண்ணி எந்த ஒரு இப்ப நான் இதை இப்பதான் புதுசா தொடங்குறேன். ஸோ நான் எப்ப வந்து நான் எதை வச்சு, எந்த அறிகுறியை வச்சு, எந்த சிம்டம்ஸை வச்சு நான் வந்து என் நிலம் வந்து இப்ப எல்லாமே தயாராயிருச்சு, இதுக்கு மேல நான் ஆர்கானிக் உரமோ இந்த பூச்சி மருந்தோ கொடுக்க தேவையில்லை, இனிமேல் அது அப்படியே இருந்தா போதும் அப்படின்னு எதை வச்சு நான் ரெகக்னைஸ் பண்றது, கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ நீங்க புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். யூ கேன் யூஸ் எனி ஜீவாமிரதம், கனஜமிரதம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா கவுடன் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். கிரீன் மென்யூர் அதிகமா யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அல்ட்ரா பாக்டீரியா இப்போ சுடமாஸ் இது கூட இருக்குல்ல, அது கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். எதுக்காகனா ரைசம்ஸ் பாக்டீரியா டெவலப் ஆகிறதுக்காக நீங்க யூஸ் பண்ணா நல்லதுதான். யூஸ் பண்ணாம வேண்டாம்னு சொல்ல வேண்டாம். எதுக்காக நான் வந்து என் ஃபார்ம் வந்து 30 இயர்ஸ்க்கு மேல ஆயிடுச்சு, அதனால நாங்கள் யூஸ் பண்ணாம கூட வரும், உங்களுக்கு வராது. நான் எல்லா பார்ட்டும் எஜுகேட் பண்ணுவேன். யூ கேன் யூஸ் ஆல் த ஆர்கானிக் மெட்டீரியல். ஸோ ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூ கேன் யூஸ். ஸோ எதுக்காகனா ஆஃப்டர் தட் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க ஒண்ணுமே யூஸ் பண்ணாம கூட ஸோ யூ கேன் கெட் வெரி குட் ஈல்டிங். நீங்க இப்போ கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணதான் உங்களுக்கு ஸோ ஈல்டிங் எடுக்க முடியும். அதனால நீங்க ஆர்கானிக் ஸோ இதுவுமே எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். ஆஃப்டர் 1 or 2 years you can get very good yielding. First time you can lose 30 to 40%. So second year 20%, third year so 10% get
இன்கம். அதனால ஸோ நீங்கள் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸோ பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணால் பங்கமேய கேக்கு, கிரவுண்ட் கேக்கு, நீம் கேக்கு எல்லாமே கூட யூஸ் பண்ணால் நல்லது. ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு வருஷம் பண்ணிட்டு அடுத்த வருஷம் கெமிக்கலுக்கும் இது மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகாம ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டாக கொஞ்சம் பண்ணணும். பண்ண யாருக்காக நம்மளுக்காக தானே நம்ம விவசாயம் பண்றோம். அது வந்து கெமிக்கல் போட்டால் எவ்வளவு ஆகும். ஸோ அது ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுச்சு. இதுல வந்து ஆர்கானிக்ல வந்து கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆஃப்டர் 4 years யூ கேன் கம்பேரிசன் வந்து கெமிக்கலோட அதிகமாகவே வருது. ஸோ ரேட் வைஸ் வந்து டபுள் மோர் தென் ட்ரிபிள் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். ஈல்டு மட்டும் இல்ல சார், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் குரூப் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்கு. ஆர்கனோக்ளோரின், ஆர்கனோபாஸ்பேட், பைரித்திராய்ட்ஸ், கார்பமேட்ஸ். இந்த ஆர்கனோக்ளோரின் குரூப் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டிடிடி, எண்டோசல்ஃபான் இதெல்லாம் வந்து இப்ப பேன் பண்ணிட்டாங்க. டிடிடி எல்லாம் வந்து பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கு இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பெர்சிஸ்டன்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இப்போ ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ல ஆஃப்டர் 5 years கூட அவங்க பியூர் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இருந்தாலும் ஸ்டில் வி ஆர் டிடெக்டிங் ரெசிடியூஸ் இன் ஃபிஷ், கிராப், ஸ்னைல், பேடி ஸ்ட்ரா, கவு மில்க், செடிமெண்ட் எல்லா இதுலயுமே வந்து பியூர் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் 5 years பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபார்ம்லயே வந்து இன்னும் வந்து ரெசிடியூஸ் இருக்கு. ஏன்னா லாஸ்ட் 50 years அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து நியூ பாட்டல் ஓல்டு வைன் சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கும். பாட்டல் இருக்கும், வைன் மட்டும். அந்த மாதிரி வந்து கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் எல்லாமே பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆகுறாங்க. அதனால இட் இஸ் நாட் 100% ஆர்கானிக் கிடையாது. அது வந்து only 50% தான். அதனால ஓல்டு வைன், நியூ பாட்டல் அந்த மாதிரி கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. பட் டோன்ட் கோ டு தட் சைட். அது மாதிரி வந்து நீங்க 10 years பண்ணாலும் கூட பெஸ்ட் ரெசிடியூஸும் கெமிக்கல் ரெசிடியூஸும் வந்துட்டே இருக்கும். எதுக்காகனா அவங்க மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி டூயிங் லைக் தட். ஸோ அது வந்து அதே சொன்னோம்னா நியூ பாட்டல் ஓல்டு வைன் அந்த மாதிரி பாட்டல் வந்து புதுசா இருக்கும், அதில் வைன் மட்டும் ஓல்டு வைன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பாட்டல்ல பேக்கிங்கோ. ஸோ ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ், ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். டோன்ட் யூஸ். ஏதாவது ரிலையபிள் இருந்தா யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நம்ம மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் வித்தின் 3 years யூ கேன் 100% ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். எல்லா ஃபார்மர்ஸ் வந்து இப்போ ஆர்கானிக் ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னாவே ஒரு ஒரு இப்போ சிட்டில இருக்கிற வெல் வர்ஸ்டு, வெல் செட்டில்டு ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு நல்ல நல்ல லெவல்ல இருக்கிறவங்க தான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வாங்க முடியும். ஒரு நார்மல் கூலி வேலை செய்யற கிராமத்துல இருக்கவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை சாப்பிட்டா போதும். அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வாங்குற சம்பளத்துக்கு அவங்களால அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். அவங்களால வந்து அவங்களோட ஹெல்த் எல்லாம் எடுத்து பாத்துக்க முடியறது இல்ல. இப்ப ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து கம்பல்சரி வந்து இந்த பெர்சிஸ்டன்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து பேன் பண்ணும். அது எல்லாருமே வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபார்மர்ஸ், உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க, பெரியவங்க எல்லாருமே ஆப்போஸ் பண்ணும். எங்களுக்கு வேணாம். இப்போ 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட 27 பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து ஆர்கனோபாஸ்பேட் குரூப் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் பேடிக்கு, வெஜிடபிள்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றதை பேன் பண்ண சொல்றாங்க. பட் என்ன பண்றாங்கன்னா எதுவுமே இல்ல. அவங்க பெஸ்டிசைட் லாபிஸ் வந்து அவங்க கன்டினியூ பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க. இன்னொன்னு வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து நாங்க வந்து ஆர்கானிக்லி ப்ரொடியூஸ்டுன்னு சொல்றாங்க. எவ்வளவு வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து அது ஆத்தென்டிக்கா இருக்கு, ஆர்கானிக் ப்ரொடியூஸ் தானா இல்ல கெமிக்கல் போட்டுட்டு வந்து ஆர்கானிக் ப்ரொடியூஸ்னு சொல்லிட்டு பேக் பண்ணி சேல் பண்றாங்க. அது நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன்ல, நம்ம ஃபார்மர்ஸோட ஒரு இதோட கண்ட்ரோலா இருக்கணும். ஸோ நம்ம கூட இருக்கணும். அந்த மாதிரி வேண்டாம். சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆர்கானிக்ல க்ரோ பண்றவங்க கூட கெமிக்கல் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு விற்கணும். அவரு வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ், கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதனால இருக்கிறதுனால கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஆகலாம். தட் இஸ் நாட் ஏ ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட். இது பெஸ்ட் ரெசிடியூஸ் இந்த 4 years வரைக்கும் இருக்கும். ஆனாலும் அவரு ஸ்ப்ரே பண்ணாம இருக்கிறதுனால பெஸ்ட் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு விற்கலாம் நம்பிக்கையோட. ஸோ ஆஃப்டர் 4 years யூ கேன் செல் ஆர்கானிக். ஸோ உண்மையா இருக்கணும். என்கிட்ட வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க ப்ராடக்ட் எங்க நிலத்து பார்க்கறதுக்காக ஸோ கௌரி சங்கர் நேஷனல் லெவல் சேர்மன் அவர் ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேட் ஏஜென்சி அந்த அம்மா வந்தது. ஏர்போர்ட்ல இறங்கிட்டு நேராக எங்க ஃபார்முக்கு வந்தாங்க. ஸோ அந்த அம்மா யாரும் எனக்கு தெரியாது.
ஸோ எப்போ எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு கூட எனக்கு ஃபார்முக்கு வரல. ஸோ எனக்கு தெரியாது. ரீஜனல் மேனேஜர் நார்த்ல இருந்து ஒருத்தரும் சவுத்ல இருந்து ஒருத்தரும் அந்த அம்மா கூட வந்தாங்க. ஸோ வந்த பிற்பாடு நான் பேடி ஃபீல்ட்ல வேலை செஞ்சிருந்தேன். ஒரு லுங்கி கட்டிட்டு சேர்ல வேலை செஞ்சிருந்தேன். வாடான்னு அந்த டிரைவர் கத்துனாரு. சரி வரான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் இதுக்கு அந்த ஒர்க் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல கம்ப்ளீட் ஆயிடும். அது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் போகலாம். எத்தனை பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க, நம்ம வேலை பண்ணிட்டு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டு அந்த போர் கிட்ட போயிட்டு எல்லாம் சேரெல்லாம் கை வச்சுட்டு ஸோ லுங்கி கட்டிட்டு ஷர்ட் மாட்டிட்டு வந்தேன். யாருன்னா ஸோ வி கேம் ஃப்ரம் டெல்லின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேட் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த அம்மா வந்த பிற்பாடு எங்க ஃபார்ம்ல என்ட்ரு ஆனாங்க. ஸோ பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து ஒரு 18 வெரைட்டிஸ் அந்த துணி இருக்குல்ல அதோட அப்படி உள்ள வந்தாங்க. திருப்பி அங்க வந்து வரும்போது ஒரு ஸ்னேக் வந்து அப்படி பிறந்து. ஸோ அந்த அம்மா கேட்டேன் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேட் இருக்கு? ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஆர்கானிக். என்னோட சாயில் வந்து எனக்கு 20 இயர்ஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மர் கொடுத்துருக்கு, அதுதான் இருக்கு என்கிட்ட. யாரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சர்டிஃபிகேட் இல்லாத நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா அதுக்கு ரேட்டு விற்கணும்னா எப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும், எங்க நிலத்து மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். ஸோ ஐ ஹவ் காட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் மை சாயில் கிவன் எனக்கு ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ எல்லாமே பார்த்த பிற்பாடு சாயில் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண பிற்பாடு அந்த மாதிரி என்னோட விசிட்டர் புக்ல ஏஜென்ட் பண்ணாங்க. நான் படிச்சது என்னோட ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து 50%. நாயுடு கிட்ட வந்து கத்துக்கிறது வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மா வந்து 50% சொல்லிட்டு என்னோட புக்ல ஏஜென்ட் போடுறது. ஸோ அதுல பார்க்குற இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சிஸ் கூட பார்த்தாங்க. ஸோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் நம்ம மேல நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மர் கூட எல்லாரும் ஃபார்மர் கூட நான் கையெழுத்து கூப்பிடுறதுன்னா நீங்க ஆர்கானிக் பண்ணும்போது 100% நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையோட ஸோ பொய் சொல்லாமே. சப்போஸ் கெமிக்கல் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணா ஒரு வாட்டி தான் யூஸ் பண்ணா அதிகமா யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சொல்லிட்டே விற்கலாம். ஸோ அந்த நம்பிக்கை இருந்தா மார்க்கெட்டிங் ஸ்டேட்டஸ் எப்பவுமே கிடைக்காது. ஸோ பொய் சொல்லிட்டு விற்க முடியாது. ஸோ ஏதாவது இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு கெமிக்கல் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு நீங்க விற்கலாம். சார் மிடில் மேன் எப்படி சார் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? ஏன்னா இப்ப ஃபார்மர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, மிடில் மேன் போகுது, அவங்க வேல்யூ ஆடடா வந்து பண்றாங்க, மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது ஹை ரேட்டுக்கு வருது. ஸோ அந்த நான் வந்து ஃபார்மர், நான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றேனோ மார்க்கெட்ல என்ன ரேட்டு கிடைக்குதோ நான் டைரக்டா மார்க்கெட்டுக்கு போகணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? One time you can check up with laboratory and you reject it, then automatically the farmer will take control. Producer, middleman got control ஆயிடுவாங்கல. So there are lot of checking instruments are there. So ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்படியே அதெல்லாம் யாரன்னா நம்ம இப்போ we are discussing about organic farmers எப்படி அவங்களுக்கு இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணணும்ன்றது தான் நம்மளோட எய்மும். ஸோ தட் கேன் லீகல் மேட்டர்ஸ் யாராவது ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. ஸோ ஃபார்மர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் போய் சொன்னாலும் பரவாயில்ல, அதிகமாக போய் சொல்லாமே உங்களோட ப்ராடக்ட் நீங்கள் 100% நம்பிக்கையோட அவங்க நம்பிக்கை வாங்குறாங்கல்ல, அதனால அவங்களோட நம்பிக்கை வந்து நம்ம கெடுக்காமே கொடுக்கணும். அதனால சப்போஸ் அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பில்டப் பண்ணிக்கலாம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபார்மர் தயவு செஞ்சு யாருமே ஒரு ஏக்கர் லேண்டு கூட விற்க வேண்டாம்னு ஃபார்மர்ஸ் எல்லாரும் தயாரிச்சு கொண்டுறாங்க. ஸோ ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர் எதுக்காகனா இருக்கிறது வந்து அடுத்த காலத்துல கூட ஃபார்மர் இருந்தா ஸோ ஃபார்மர் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் இந்தியான்ற இதுக்கு மேல பேக் போன் இல்லை ஒழிச்சிட்டாங்க. இனிமேல இருக்கிறது வந்து ஃபார்மர் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு அது 100% வருது. இப்பே வந்துடுச்சு. ஸோ எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் எல்லாருமே கூட இந்த தொழிலுக்கு வர்றாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலா நீங்க வந்து இப்பே ஸ்டார்ட் பண்ணா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல இருப்பீங்க. ஸோ நெல் அப்படி உங்களுக்கு ஈல்டிங் வரும். ஸோ இன்கம் கூட ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம்ன்றது என்னோட எய்ம். சார் there are two doubts. நீங்க வந்து how you have created microclimate to grow coffee in a place like Telangana having 40-degree temperature? Yes. That is biodiversity with eco-friendly plantation. Biodiversity with eco-friendly plantation. So I am varying the temperature. Some plants can withstand up to 50 degrees centigrade.
Some plants can withstand up to 40 degrees centigrade. Some plants can withstand up to 30 degrees centigrade. Some plants can withstand up to 20, 15 degrees centigrade. Okay. So that is 9-story cropping pattern we adopted. According to the plant, the temperature will be vary, and photosynthesis system also there. At the same time, biodiversity with eco-friendly plantation. What can prepare the food, and the excess food is going to supply to the other plant. That method also we adopted. We fruit, so we are growing pepper also and coffee also. So even 15 degrees centigrade floriculture, that is shampoo ginger, ornamental, and so lady helconia, so shower ginger, like that. So 15 degree to 25 degrees centigrade grow flowers on the same area grow pannalam. So within a small area, adoda concept enna, so within a less area, high income generation. How? So Varakal, agricultural land going on, agricultural land is going on decreasing, population going on increasing. So modern developing country, a lot of lands are going to the building purpose, industrial purpose, and roads, all those things. Going on, agricultural land is decreasing and population will be going on increasing. So avanga kuda food security kodakavena maro ondo farmers da adnala ondo even 20-30 years plan number adopt பண்ணிட்டு அடுத்த 30 years even 200 crores population இருந்தா கூட சப்ளை நமக்கு கொடுக்க முடியும். எதுக்காகனா இதுக்கு முன்ன ஒரு 300 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியால ஒரு ஃபேமிலி தங்கிட்டு இருந்தது. அது இப்போ வச்சிட்டு அபார்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் நம்ம பில்டப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 40 families or 60 families we are giving accommodation. அவ்வளவு பேர் கூட நம்ம ஃபுட் சப்ளை whose responsibility, that is farmer responsibility. அதனால யாரும் யூனிவர்சிட்டி பண்றாங்க, யாரோ பண்றாங்க இல்ல, ஒரு farmer is a scientist, more than scientist. So ಜಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು சொன்னது சொன்ன பேர் அவர் சொன்னார் ஃபைனலி யுவர் ஃபார்மர் இஸ் மோர் தேன் அவர் சயின்டிஸ்ட் சொல்லிட்டு எங்க சிஎம் கிட்ட சொல்லிட்டு போனாரு. ஸோ மீ 4 countries ஆல்சோ. எதுக்காகனா அடுத்த காலத்துக்கு வராது. இப்போ கரோனா வந்துச்சு, எப்படி இருக்கணும், அடுத்த இன்னொரு இதோட அதிகமா டிசீஸ் வரும், அது கூட நாங்கள் தாங்குற மாதிரி எப்படி இருக்கணும். ஸோ நம்ம இந்தியா பாப்புலேஷன் கோயிங் ஆன் இன்க்ரீஸ். That is our responsibility, farmer responsibility, farmer community responsibility to feed the nation. அதுக்காக நம்ம இப்பே முடிவு எடுக்கணும். எவ்வளவு பாப்புலேஷன் தான் அவங்களுக்கு ஃபுட் செக்யூரிட்டி கொடுக்க வேண்டிய தேவை. அதனால 9-story cropping pattern with a less area, high income generation. So in that small area கூட எவ்வளவு அதிகமா இன்கம் ஜெனரேட் பண்ண முடியும். That is the temperature controlling step by step we are getting. And in our farm, some area 44 degrees centigrade I can show you, and some area 35 degrees, 30 degrees, even till today I am getting 27 degrees in some area. Okay. Okay. Sir, okay, interesting. Sir, one more question. இப்போ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல நிறைய களை முளைக்குது, நிறைய வீடிசைடு நிறைய களை முளைக்குது, அது எடுக்கிறதுக்கு லேபருக்கு நிறைய காஸ்ட் ஆகுது. ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல இந்த களையை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஏதாவது மெத்தட் இருக்குங்களா? So that is a major problem in organic method. Only களை தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண தேவை இருக்குன்றதா. ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க. நான் இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணதா அவைலன்ஸ் we can control the weight, at the same time லேபர் கம்மியாகும், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மியாகும். ஸோ there is alternative method ஒன்றும் இல்லை. தற்சமயத்துக்கு we are trying அந்த வீடு கூட ஏதாவது ஆர்கானிக் மெத்தட் சொல்யூஷன் கிடைக்கிறதுக்காக பெஸ்ட் மாதிரி அதுக்கு கலைக்கு ஏதாவது மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த தொங்கான்னு சொல்லுவாங்க, அதோட விரல் கூட இது பண்ணிட்டு ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டு அது பவுடர் கூட யூஸ் பண்றோம். ஸோ சமையல் 100% ஒன்றும் பக்கா வரல, பக்கா அது கூட யூஸ் பண்ணா, இல்லைன்னா நம்ம ஏதாவது ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினோட தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம். வீடு ஸ்மால் வீடர்ஸ் இருக்கிறதா ஒரு
கேவிக்கில் வந்து ஒரு 1000 rupees 800 rupees வேலை இருக்கும். ஸோ புல்லிங் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம், லேபரோட யூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் த மேஜர் ப்ராப்ளம் இன் ஆர்கானிக் மெத்தட். அதுக்கு இன்னும் பயாலஜிக்கலாக கெமிக்கல் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல. ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் அண்ட் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ. அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க மல்ச்சிங் மெத்தட் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களாங்க ஐயா? மூடாக்கு முறை பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த கலை பெஸ்ட் மேனேஜ் இது வீடு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இந்த மல்ச்சிங் இப்ப இஸ்ரேல் மாதிரி கவர் பண்ணி அந்த பிளான்ட் ஏரியா மட்டும்தான் எக்ஸ்போஸ் டு சன்னா இருக்கும். அந்த மல்ச்சிங் மெத்தட் அது எல்லாரும் ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா மல்ச்சிங் மெத்தட் இருக்கு. கவர் போட்ட கூட பரவாயில்ல, கவர்ல வந்து கொஞ்சம் இதாகுது. ஸோ அது கெமிக்கல் ஷீட்னால ஈவன் தோ மல்ச்சிங் கிரீன் மென்யூர் மல்ச்சிங் இருக்கும். ஓல்டு லீவ்ஸ் எங்க நாங்க என்ன பண்றோம்னா மேங்கோ ஃபார்ம்ல இருக்கிற லீவ்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து அது மேல பெட் மேல போடுவோம். ஸோ சம் லைக் தட் இட் இஸ் நாட் 100% சொல்யூஷன். அது நாங்க பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஆனா 100% சொல்யூஷன் தேவை. ஸோ அது மல்ச்சிங் பண்றோம். ஸோ ஓல்டு லீவ்ஸ் வந்து அது மேல பெட் மேல போட்டுட்டு அது பண்றோம். ஸோ பிளாஸ்டிக் ஷீட் கூட சில பேர் யூஸ் பண்றாங்க. இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் 100%. பட் ఇంకా இது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்காக சில பேர் யூஸ் கூட பண்றாங்க. அதோட ஒரு ட்ரிப் போட்டுட்டு அதுல இருந்து ஒரு செடிமேட்டு மேல வர மாதிரி கலையை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக. ஸோ வி ஆர் யூசிங் போன விட மாதிரி மெத்தட் இருக்கு, அது கூட யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, எல்லாருக்குமே லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் மல்ச்சிங் பண்ண முடியாது இல்ல. கண்டிப்பா I am growing some more than 16 varieties of leafy vegetables. அது கையினால தான் எடுக்க முடியும். ஸோ எதனா சுகர் கேன் அண்ட் டர்மரிக் இது மாதிரி வந்து நம்ம கொஞ்சம் அது ஓல்டு லீவ்ஸ் கூட மேலே போட்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு மட்டும் கஷ்டம். லீஃபி வெஜிடபிள் அதுக்கு வந்து நம்ம கையினாலோட களை எடுக்க முடியும். ஓகே, இப்ப floriculture-நாலே வந்து it is with polyhouse or greenhouse is what we have understood. நீங்க எப்படி தெலுங்கானால 40 டிகிரி டெம்பரேச்சர்ல floriculture பண்றீங்க ஐயா? இது எப்படி, how they started and what are all the where are the seed items available? And we have read marketing you are doing within Hyderabad, the Sandrabad, the twin cities. But எப்படி இந்த ஐடியா வந்துச்சு? Without polyhouse or greenhouse, how you are growing this floriculture ornamental flowers? Yes. So first I am the floriculture farmer. So என்னோட நேம் வந்து லிலி நாயுடு சொல்லுங்க. எதுக்குன்னா ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்குல்ல லிலி, என் பேரே லிலி. ஸோ I am the first farmer in both the states, தெலுங்கானா ஆந்திரா. கிரீன் ஹவுஸ் போட்டது கூட ஓன் அமௌண்ட்டோட என்னோட ஓன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டே நான் பண்ணிங்கன்னா வித்வுட் எனி சப்சிடி. கவர்மெண்ட் அப்போ சப்சிடி கூட தெரியாது, கவர்மெண்ட்கே தெரியாது. அந்த காலத்துல நான் போட்டேன். போட்ட பிரிப்பிட்டு ஒரு 2 years நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ ஐ வாஸ் க்ரோன் ஜெர்பரா அண்ட் கார்னேஷியா இன் தட். ஆஃப்டர் தட் ஸோ எதுக்கு நேச்சர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடாது? ஸோ நேச்சரோட ஏன் பண்ண முடியாது? நேச்சர் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் திங் ஃபார் எனி லெவல். ஸோ இப்போ நேச்சரோட அதிகமாக நம்ம எதுவுமே கிடையாதுன்றதான் என்னோட நம்பிக்கை. அதனால வந்து இந்த ஷேடட் பிளான்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இப்போ நான் பயோடைவர்சிட்டின்னு சொன்னேன். அந்த பயோடைவர்சிட்டி வந்து ஷாம்பூ ஜிஞ்சர், ஷவர் ஜிஞ்சர், ஆர்னமெண்டல் ஜிஞ்சர், லேடி எல்கோனியா, வாலிடா, like that flowers, sensitive flowers I am growing, and Elconia hanging, Elconia pad, ornamental ginger. இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஷேடட் பிளான்ட்ஸ் கிட்ட போட்டு வளர்த்துட்டே இருக்கிறோம். ஸோ அங்க அந்த நிலத்துல வந்து எதுவுமே போடுறது கிடையாது. ஈவன் கவுடம்போட போட கிடையாது. நீங்க சொன்னீங்கல்ல மல்ச்சிங், leaves are fallen, that leaves automatically it will decompose. Anybody comes, I can show you within square feet there are a lot of insects will be there. So and the leaves, older leaves fall on within a week it will be decomposing there itself. அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்தே இருக்கும். அதனால வந்து அது அந்த இடத்துல எதுவுமே போடாம கூட இருக்கலாம். இப்போ ஹெல்கோலி பேட் எல்லாமே கூட இப்போ கலர் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து லைக் ஆஸ்ட்ரகாஸ், கோலனாட், ஸோ இதெல்லாம் வந்து மாமூல
சன்லைட் இருக்கிற இடத்துல தான் போடுறோம். அதனால நம்ம ஷேட் யூஸ் பண்ணிட்டு கூட பனானா இருக்கும், பனானா கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஹேங்கிங் இதெல்லாம் போடணும் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ண. ஓகே, இப்போ the next question here, papaya is there any value addition in papaya? Papaya is very good. So papaya எல்லாம் நம்ம சர்வரோக நிவாரணின்னு சொல்லலாம். ஸோ பப்பாயா எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க. இதுக்கு முன்ன வந்து பப்பாயா சாப்பிட்டா ஹீட் ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு இங்க தெலுங்கானால யாருமே யூஸ் பண்றது கிடையாது. நவேடேஸ் பப்பாயா இஸ் மெடிசன் சொல்லிட்டு. ஸோ டேங்குக்கு வந்து பப்பாயா லீவ்ஸ் 100% மெடிசன். இந்த பப்பாயா லீவ்ஸ் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்ட பிளேட் எடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் இன்க்ரீசிங். அண்ட் பப்பாயா each and every family, everybody is taking nowadays papaya with breakfast and சாப்பிட்ட பிற்பாடு கூட கொஞ்சம் பப்பாயா சாப்பிடுறாங்க. பப்பாயா ரேட் நல்லா இருக்கும். ஸோ வேஸ்டா குரூப் பண்றவங்க 10 rupees. இன்னைக்கு கூட கோயில்பேட்டில் யாரோ எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் பேசினாரு. he is selling 10 rupees per kg. Even 10 rupees also we get high amount, huge amount and சொல்றாரு. 25 rupees கூட kg வித்தான்னு சொன்னாங்க. In our place, I am selling 45 rupees per kg papaya. எல்லாருமே எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் 100% ஆர்கானிக் மெத்தட் க்ரோ பண்றதுனால அந்த டேஸ்டே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நவேடேஸ் கரோனா கூட அதிகமா இருந்தா பப்பாயா சீடு சாப்பிட்டா கரோனா கம்மியாயிடும். ஓ, வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். ஐயா, ஒரு முக்கியமான கேள்வி, இது 2-3 பேர் கேட்டிருக்காங்க. 12 ஏக்கர்ஸ்ல பெர் இயர் ஹையஸ்ட் இன்கம் எவ்வளவு வந்திருக்குங்க ஐயா, எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போக? Paddy, I got it world first. I got it 92 bags per acre. That is recorded government 92 bags per acre. Okay. Yielding was recorded by Government of India and combined state of Andhra Pradesh. That time our CM he prepared our place and he landed our repair, and entire media, including BBC media, also came that time, and all eminent scientists and all NGO organizations, all universities, vice chancellors and politicians like MPs, MLAs and ministers of national level, all the people are visited the site, and in front of them Dr. Y.S. Secretary of Chief Minister, he harvested and he weighed it after drying 92 bags per acre, that is 15 tons per hectare. This is the highest yielding in global. Wonderful, sir. Ipo in value terms, in rupee terms, for your 12 acres of farming in 30 years experience, if someone follows all procedures what you are adopting, how much they can make money out of a 12-acre farm, sir? Or typical, if they are sincerely working in the field like you are working, your mother is still working in the farm, லுங்கி கட்டிட்டு இன்னும் எல்லாரும் விவசாயி உள்ள ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுனா ஒரு 12 ஏக்கர் ஃபார்ம்ல ஒரு வருஷம் எவ்வளவு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ண முடியும் சார் அதிகபட்சம்? ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு கூட நான் காலையில் 6 மணிக்கு போயிட்டு ஐ ரீச் மை ஹோம் அட் 6:45, 7 o'clock வந்தேன். ஒன்று பேப்பர் இங்கே செமினார் இருக்குனால ஸோ காலையிலேருந்து ஃபார்மில் வேலை செஞ்சுட்டு தான் வந்தேன். ஈவன் 44 டிகிரி சென்டிகிரேட். எதுக்காக மஞ்சள் போடுறதுக்காக ஃபார்ம் வந்து ப்ரொவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ பேடி கூட லாஸ்ட் இயர் பேடி இப்போ வந்து மில்க் போடுறதுக்காக அந்த பேடி கூட பயிர் போட்டுட்டு பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நீங்க கேள்வி இதுக்கு வந்து பதில் சொல்லணும்னா ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார்மிங் சிஸ்டம். ஸோ ஒன் கிராப், ஸோ ஐ எம் getting leafy vegetables some amount, so groundnut some amount, papaya some amount, so mangoes some amount, and coconut also some amount. So like that, even turmeric powder also some amount, like that, all the varieties. So இது நான் வந்து கணக்கு போடுறது கிடையாது. எதுக்காக டெய்லி இப்போ எதுக்காக I don't have any bad habits. ஸோ அதனால வந்து எதுக்காவது செலவு பண்றதுக்குள்ள எங்கேயுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து ஒரு பிக் என் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணா ஒரு மினிஸ்டரோட அதிகமாக தான் கல்யாணம் பண்ணேன்.
example so far. So I spent more than 85 lakhs for the marriage expenditure. Oh, wonderful. So I don't have any other income, only on agriculture income only. So I have a house in a small area. So I have a 100% beautiful house I constructed. So என்கிட்ட வந்து ஒரு 10-15 பேர் வேலை செய்யறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் கூட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸோட அதிகமா ஃபீல் பண்றாங்க ஈவன் டில் டுடே. Wonderful. Central government employee விட அதிகமா பே பண்றீங்க. Come tomorrow also I can prove it in front of them only. So every year அவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணா ஈவன் கரோனா டெய்லி தே ஆர் கமிங். ஈவன் வேலை இருந்தாலும் அந்த மரத்துக்கிட்ட உட்காந்து போல கூட நான் வந்து மந்த்லி அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி வேஜஸ் கொடுப்பேன். எதுக்காகனா he knows all the techniques. பட் எனக்கு வந்து நான் லேபரும் எனக்கும் இன்னைக்கு வேலைக்கு போனாதான் பணம் வரும், வேலைக்கு போனா பணம் வராதுன்ற அந்த பயத்தோட போய்க்க கூடாது. ஸோ அவங்க ஃபேமிலிஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா கூட நான் பார்த்துக்குவேன், அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஏதாவது பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐ ஆம் ஹாப்பி. இப்போ மார்க்கெட்டிங்ல வந்து ஒரு கேள்விங்க ஐயா, எப்ப வந்து கெமிக்கல் ஃபார்மிங் வந்து ப்ராடியூஸ் சீப்பா இருக்கோ அப்போ பீப்புள் மைக்ரேட் டு வெஜிடபிள்ஸ். இப்போ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல த பிரைசஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு. நீங்க உங்க வந்து பிரிஞ்சாலோ டொமேட்டோவோ பொட்டேட்டோவோ வாட் எவர் யூ க்ரோ யூ ஃபிக்ஸ் த பிரைஸ், கரெக்டுங்களா? இப்ப மார்க்கெட்ல வந்து கெமிக்கல் ஃபார்மிங்ல வர்ற ட்ரெடிஷனல் வெஜிடபிள் சீப்பா இருக்கும்போது பீப்புள் ரன் அவே டு தட் தோஸ் வெஜிடபிள் பிகாஸ் தே see only the price. They are getting with disease also along with vegetables. So correct. But on the time la how you sell your produce? காமனா இங்க தமிழ்நாடுல ஃபார்மருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா, நாங்க எல்லாம் செட் பண்ணி நிறைய ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது மார்க்கெட்டிங்ல ஹையர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து மார்க்கெட்டிங்ல ரேட் போயிடுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொமேட்டோ we are not getting the picking கூலி ஆல்சோ, அவ்வளோ பிரைஸ் கீழே போயிடுது. எப்படி இந்த சேலஞ்ச நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்க சார்? அதுக்காக தான் நான் வந்து இப்போ ஆர்கானிக்ல we are getting money, but that is different. But each and every farmer is getting. That is not farmer mistake. That is a policy mistake. So 2 stages tomato. When 5 years back also 2 rupees per kg. This year also for 2 rupees per kg. So that is a policy mistake. It is not a farmer mistake. Farmer producer. That is government should take headache. Government should take. Nowadays எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபார்மருக்கு உதவுவது என்ன பண்றாங்க, தேர் இஸ் நோ ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ் ஆர். ஸோ அதுக்காக வந்து இப்போ நீங்க எல்லாம் இருக்கிறீங்க பெரியவங்கள ஒரு யூனிட் வச்சுட்டு அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 5 kgs 5 டொமேட்டோஸ் வந்து ஒரு பாட்டில் சூப் வரும் இது பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து 100 rupees தேர் செல்லிங். வந்து ப்ராசஸிங் நம்ம பண்றது மாதிரி இப்போ நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் given lot of chances small scale industries to farmer community. அது நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்பே இது பண்ணிட்டு that is Swadeshi. Nowadays the corona has given a good chance to India. So China எல்லாமே இந்தியா மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம இப்போ உண்மையா நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து 100% நேச்சரா பண்ணிருந்தா so we can export any country also. So அதே நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் there are so many marketing strategies, village market, so panchayat, taluka market, district market, state market and international market. Like that we can choose. You know, 1 or 2 farmers they can sell it their village mandal level and farmer community based agriculture. So நீங்கெல்லாம் இருக்கிறீங்க, சார் இருக்காரு. ஸோ காங்கேயம் பண்றது உலகத்துலவே ஃபேமஸ், வேர்ல்டு சார் நினைச்சா என்ன ஏதாவது பண்ணலாம். ஸோ நல்ல இண்டஸ்ட்ரி வச்சுட்டு ஃபுட் ப்ராசஸிங் நிறைய ஐட்டம்ஸ். இப்போ வந்து 1 kg ரைஸ் பேடி வந்து they are selling 16 rupees 17 rupees per kg பேடி. ஸோ அது அரிசி ஆகுதுன்னா 60 kgs ஆகுது. அதே மாவு ரவா மாவு ரெண்டா டிவைட் பண்ணா ஸோ we can sell it more than that. அந்த மாதிரி ப்ராசஸிங் அதுல வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ even food items also we can prepare that and we can lot of things are there. Marketing strategy government
கவர்மெண்ட் நம்ம வந்து என்னைக்குமோ ஃபார்மருக்கு பெனிஃபிட் ஆகாது. ஸோ சோஷியல்ல வந்து நம்ம பண்ணாதான் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ ஃபார்மர் கம்யூனிட்டி நம்ம டெவலப் பண்ணலாம், எல்லாருக்கும் உதவி பண்றோம். ஸோ எவ்வளவு சம்பாதிக்கணுங்கிறத எத்தனை பேருக்கு உதவி செஞ்சு. கரோனா வந்துச்சு, ஆடி கார் வாங்கறதுக்கு போகலாம், கோல்டு வாங்கறதுக்கு போகலாம், காலையில 6 o'clock to 9 o'clock ஸோ டைம் கொடுத்தா ஓடி போயிட்டு வெஜிடபிள்ஸு கிராக்கரிஸ் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் த ஃபுட் இம்பார்ட்டன்ஸ். நம்ம உண்மையா ஃபுட்டு வந்து இப்போ வந்து எந்த நிலத்துல வந்து திஸ் இஸ் த ரைட் சீசன் டு டேக் அட்வான்டேஜ். ஃபார்மர் மேல அன்பா இருக்கிற நீங்க எல்லாம் வந்து செஞ்சு இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன்று போட்டால் கூட அதிகமா வரும். அப்படி அட் த சேம் டைம் நான் ரிக்வஸ்டிங் செவரல் டைம்ஸ் தமிழ்நாடுல எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் நான் வந்து விசிட் பண்ணா, எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பசுமை வேணும் அனே எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பேச வச்சேன். ஸோ ஆர்கானிக் ப்ரொடியூசர்னா அதிகமா தர கிடையாது. ஸோ நாங்க வந்து இன்னைக்கு கூட 18 rupees டொமேட்டோ இருக்கிறோம். லீஃபி வெஜிடபிள் பிக் பஞ்ச் 20 rupees தான். நார்மலா கூட அதே தான் கிடைக்கிறது. கொத்தமல்லி இப்போ வந்து கொரியாண்டர் வந்து 5 rupees கொடுத்து ஸ்மால் பஞ்ச் விற்கிறாங்க. 5 bunches வந்து 50 rupees. அது ஆர்கானிக் சொல்லிட்டு நம்ம அதிகமா கூட பணம் வைக்க தேவையில்லை, நார்மலா கூட. ஸோ பழக்கமான பிறப்படி இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் வந்து யாரு கன்சியூமர்ஸ் வந்து அவங்கள 100 rupees வெளியில ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க கூட யாருமே வாங்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நம்பிக்கையோட நம்ம பிசினஸ் பண்ணலாம். ஸோ வர காலம் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் தான் இருக்கு. அதனால வந்து யாராவது ஃபார்மர்ஸ் இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் கூட நல்லது. என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாம் கண்டிப்பா மார்க் தான் ஆகணும். அடுத்த ஆஃப்டர் 10 years யாருமே கெமிக்கல் ஃபார்மரே இருக்க மாட்டார். These 4 things only farmer can give for nation. No one cannot give the 4 things. National food security without chemical food, national health security, national wealth security, and environmental security. So if we take good food, good health, good environment, far away, we can calculate it to national level or international level also. So now Corona has come to our India also. America is America எப்படி இருக்கோ தெரியும். ஸோ இந்தியாவில் எதுக்கு கம்மியா இருக்கும், நம்ம ஃபுட்டோட ஸ்ட்ரென்த் தான், ஃபுட்டே காப்பாற்றிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேட் பண்ணுவேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் nowadays they come to organic food. அவங்க சார் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு, ஆர்கானிக் அதாவது சீட்ஸ் நேட்டிவ் கிராப்போட ட்ரெடிஷனல் கிராப்போட சீட் எங்க கிடைக்கும், so that we need not go again and again and buy seed from a shop அப்படி கேக்குறாரு சார். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சார் அது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் லேடி பப்பாயா சொல்லியிருந்தீங்க, அது மாதிரி இப்போ எல்லா சீடு கூட நெல் ஜெயராமன் தமிழ்நாடுல இருந்தாரு. more than 360 varieties of he is my friend also. So unfortunately he is expired, but 360 varieties of paddy varieties even நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க ட்ரெடிஷனல் சீட் வாங்கலாம். ஸோ அதோட வந்து யூனிவர்சிட்டியில டெவலப் பண்ணிருக்கிற சீடு கூட கெட்டதுன்னு சொல்லக்கூடியது சில சீடு இருக்கு. ஸோ ஹைபிரிட் சீடு எல்லாமே ஏதாவது சீடு ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணது வாட்டி யூஸ் பண்றத வந்து யூஸ் பண்ணலாம். எதுக்காக அது எல்லாருமே ஸோ அப்படின்னு சொன்னா என் மேல கோவம் கூட வரும். ஆனா யூனிவர்சிட்டியில ரீசர்ச் பண்ணி இப்போ தெலுங்கானா யூனிவர்சிட்டி ரீசர்ச் பண்ணி கொடுத்தது சுகர் ஃப்ரீ ரைஸ், அது தேவை தானே. அது நம்ம சீடே நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ட்ரெடிஷனல் சீடை இப்போ ஹைபிரிட் சீட் அண்ட் ஜென்யூ சீட் இந்த ரெண்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணாம ஏதாவது யூனிவர்சிட்டி இப்போ கோயம்புத்தூர் யூனிவர்சிட்டி தெலுங்கானா யூனிவர்சிட்டியில டெவலப் பண்றது கூட சில வெரைட்டி நல்ல வெரைட்டி. That is a sugar-free rice nowadays it will come. R&R variety in Telangana. அது யூஸ் பண்ண எல்லாரும் மக்களுக்கு வந்து சுகர் கம்மி பண்றதுக்காக பண்ணா. அட் த சேம் டைம் ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டி கூட நம்ம காப்பாற்றணும். அந்த ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டி சீடு எங்க கிடைக்குமோ அது கூட நம்ம டெவலப் பண்ண வேண்டிய இதுகள் இருக்கும். ஆனா எல்லாரும் அந்த ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சில பேர் விரும்புவாங்க, சில பேர் விரும்ப மாட்டாங்க. மக்களை பார்த்துட்டு நம்ம கூட பண்ணும். ஸோ ஏதாவது நெல்ல வெரைட்டி ஒரு
வாட்டி வாங்கினா அதே ரீயூஸ் பண்றதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்றது தான் என்னோட எய்ம். நவேடே ஃபுட் செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும்னா இது கண்டிப்பா தேவை. ஸோ ஹைபிரிட் வெரைட்டிஸ் அண்ட் ஜென்யூ வெரைட்டிஸ், பிடி வெரைட்டிஸ் அண்ட் ஹைபிரிட் வெரைட்டிஸ் வேண்டாம். ஸோ ஏதாவது யூனிவர்சிட்டியில கண்டுபிடிச்சதோ ஸோ அது ரீயூஸ் பண்ற சீடு நம்ம யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ வேர்க்காடுல இருக்கும், ஒரு வாட்டி போட்டால் அது திருப்பி திருப்பி போடலாம். இப்போ வந்து இக்ரிசைட் கண்டுபிடிச்சதோ ஆலிவ் ஆயிலோட அதிகமா கண்டென்ஸ் இருக்கிற கிரவுண்ட் சீடு இருக்கும். ஸோ அவங்க ரீசர்ச் பண்ணாங்க, அந்த சீடு யூஸ் பண்ணுங்கன்னா ஸோ வைங்கான் டெவலப் ஆகணும் இல்லை, அது கூட நம்ம ஏதாவது நல்ல வெரைட்டி தான் யூஸ் பண்ணுங்க. அட் த சேம் ட்ரெடிஷனல் சீடு வந்து காப்பாட வேண்டிய மரம் நம்மள்த, அந்த ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டி கூட நம்ம காப்பாற்றணும். ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஐயா. We are very happy to have you on today's meeting.